कोसा भरासा हुण बहुता सानू किसे रहा नहीं हैगा, क्योंकि साडे धार्मिक बंदे प्रचारक ने चाहे दूजे तीजे ने वो भी इहो जी हो गए। इक्को ही गल कहूँगा, जे असीं बचना है अपनी कौम की होंद हस्ती नूं बचा के रखना तो गुरु ग्रंथ साहब दे गल लग जाओ। जरनैल सिंह भिंडरां ने खुद मुख्तियारी की गल की, या संत जरनैल सिंह भिंडरां ने यह गल की पंजाब तो साडे पानियां नूं खोया जा रहा। जिन्ना लहरां दी गवाही चंगे हत्थां 'च रही है, जोग हत्थां दे विच रही है, वो लहरां कामयाब होईयां ने, वो संघर्ष जिते गए ने। जिन्हां दी गवाही माड़ी हो जाती है, असीं सही राह नहीं दिखा सकते तो लहरां फेल हो जांदियां ने। उस तरह सरकार या सरकारां दियां समय समय तो सरकारां दियां नीतियां ने सानू साडी धरती नालों ते साडे फलसफे नालों तोड़िया। असीं तां यार उत्थों तक सोच ही नहीं सकते जिथों तक वो सोचते हैं, उन्हें सोच शुरू होंदी है। असीं तां दर्जा जिहड़ा गुरु नानक साहब ने दिता, मां दा दर्जा दिन्ने आ साडी धरती नूं। गल साडी रूहां दी आ, क्योंकि जदों लोकां दे विच वड़ना होवे लोकां दी पहलां गल करनी पैंदी है, लोकां दे हक्कां दी गल, हितां दी गल। गुस्से मसाले वालियां लोड़ां नहीं हैगियां। लड़ाई ये साडी अपनी खुद की लड़ाई है। असीं ये समझ गए कि पंजाब मेरा है, ये किसी बंदे दे सियासी बंदियां दे जां होर बंदियां दे प्यो दा पंजाब नहीं। तुहाडे नाल दो चार गल्लां साझीआं करनियां सी जिहड़ियां मैं समझदा बड़ियां जरूरी आ। पंजाब या किसानी, सारे साडे किसान ते मजदूर ये सिर्फ ऑर्डिनेंसेस की लड़ाई नहीं लड़ रहे। पंजाब अज आपदी होंद की लड़ाई लड़ रहा। बाकी सूबियां तो साडी पोजीशन, साडी स्थिति थोड़ी जी वखरी आ। वखरी आई आ, साडे तो साडी धरती खोण की साजिश रची जा रही आ। हालांकि ये साजिश पिछले 40, 50, 60 या 70 सालों तो रची जा रही आ, पर हुण प्रतੱਖ रूप च साडे सामने आ गई आ। एक रूप उहदा तुसीं साडे नाल गल्लां करके गए हो, सानू ये गल साडे नाल साझी कीती आ। प्रवास बहुत वड्डा मसला पंजाब लई। प्रवास क्यों हो रहा, असीं उन्हां हालातां नाल हजे तक मुखातम ही नहीं होए। साडी कोई यूनीवर्सिटी, किसी विद्यक अदारे ने, किसी बुद्धिजीवी ने इस ते गल ही नहीं की। इत्थों साडे समाज का बनतर भी जिथे असीं पहुँच चुके हैं वो समझ आ जाती है। साडे प्रवास लगातार सानू साडी धरती नालों तोड़ रहा, साडियां जड़ां नालों तोड़ रहा। उस तरह सरकार या सरकारां दियां समय समय तो सरकारां दियां नीतियां ने सानू साडी धरती नालों ते साडे फलसफे नालों तोड़िया। ये प्रतੱਖ रूप च इन्हां ऑर्डिनेंसेस के थ्रू साडे सामने आ गई है गल। क्योंकि गुरु नानक साहब का फलसफा जिहड़ा साडियां रूहां च वसदा, जिवें मैं हमेशा संगत नाल ये गल साझी करदा हुन्ना, जिद्दां गुरु नानक साहब ने पांधे दी फट्टी ते एकमकार वाहता सी, उद्दां ही एक कौम की विलखणता, साडी कौम की खुद मुख्तियारी ते साडी कौम का स्टेटहुड डिसाइड करता सी। साडे च सॉवरनिटी की भावना, आज़ादी की भावना उद्दां ही देती सी। जदों गुरु नानक साहब ने जनेऊ पाउण तो मना करता सी, उद्दां ही असीं सिस्टम नूं जां मन्नियां होईयां धारनावां नूं जिहड़ियां साडे मनां ते मानसिक तौर ते साडे उत्ते गलबा पाउंदियां सी, उन्हां दा खंडन शुरू करता सी। इस तरह जदों गुरु नानक साहब ने कहा पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, हुण जिवें असीं साडी धरती नाल जुड़े आ, असीं तां दर्जा जिहड़ा गुरु नानक साहब ने दिता, मां दा दर्जा दिन्ने आ साडी धरती नूं। गल साडी रूहां दी आ, साडी रूहां च वसी आ साडी धरती। ते जे सरकार ने समय समय तो साडे नाल साजिशां रचियां, साडे खिलाफ साजिशां रचियां, साडे इतिहास ते हमले कीते, साडे पानियां ते हमले कीते, साडी मां बोली ते हमले कीते, साडे ग्रंथां ते हमले कीते, या साडे श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं भी अज असीं ये कह सकते हैं भी उत्थे भी हमले कर रहे आ। पर एक गल सरकार दे समझ च आ गई, साडे ते नशे भी दिते, जवानी नूं बेरोजगारी भी दिती, पर एक गल प्रतੱਖ रूप च सरकार ने भी समझ ली,
ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਮਸਲੇ। ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਖਾਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ? ਉਹਦੀ ਜੜ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵੀ, ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ, ਹਉਮੈ ਵੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਜੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸ਼ਿਬੂ ਸੁਰੀਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ CM ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਉਂ? ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਉਸ ਰੂਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਆਪਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਆਪਦੇ ਰੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਲ ਦੌਰ 'ਚ ਮਿਸਲਾਂ ਮਤਾਂ ਪਗਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ, ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਾ ਇਹ ਪਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਲ ਕਾਲ 'ਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਫੜੀ,
ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜਿੱਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਖੋਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ, ਉਨਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਣ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੋਹੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਝਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਝੇ ਨੇ ਮਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 47 ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 84 ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੱਟੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤਾਪ ਉਹਦਾ ਮਾਝੇ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਜੋਸ਼ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਚੰਗੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਆਓ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਯੋਗ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 25 ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ
ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਚੱਲੋ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਛਾੜਾ ਮਛੂੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਡਾਂਗਾ ਡੂੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਗ ਜਾਂਦੇ 10-20 ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੜਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਰਖੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬਹੁਤ, ਤੱਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿ ਬਾਈ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, CID ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ CID ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਖਿਚਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਲਿਓ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੌਲੀ 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 ਹੌਲੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਗਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ 400 ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਊਰਜਾ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਧੜੇ ਐ, ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੂੰਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 2 ਕਰਤੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਵੀ ਛੱਡਤੀ, NDA ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਫੂਕਤਾ, ਕਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਸ ਲੋਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ 2022। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਐਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਭੁਗਤਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਤ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੋਹ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨਹੀਂ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਜਿੱਤਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜਿਤਾਤੀ, ਤੇ ਆ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜਿਤਾਤਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਹੀਨਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੌਣ ਸੀ।
ਜੇ 200 ਖੜਾ 400 ਖੜਾ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਦੂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਉਹ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਆਪ ਖੁਦ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਲੜੀ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਹਮਲੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਹਣੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ? ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਮਾਰਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਫੋਨ ਜਾਇਆ ਕਦੇ, ਕਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ, ਕਦੇ ਜਲੰਧਰੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਆਦਤ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਜਿਹੜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਇਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ, ਅੰਨੇ ਭਗਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਆ, ਇਹੀ ਆਗੂ ਆ, ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਪਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਖੜਾਏ। ਇਹ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। 3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਗੇ ਉਨਾ ਛੇਤੀ ਬਚ ਜਾਗੇ। ਜੀ ਐਂ ਸਮਝੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਿਮਾਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਮਾਗ ਘਮਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਈ ਗੱਲ ਇਹ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਅੱਜ ਕਿ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆਉਣਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹਮਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਘਰੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੂ ਨਾ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰਾਵੋ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 50,000 ਦੀ ਕੋਈ ਰਫਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸੀਆਂ ਝੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖੜੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ IAS ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ, IPS ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਦੇ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੱਦ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਆ 20 ਸਾਲ,
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਲਾ ਦਿਓ ਗਾਟਾ, ਫੂਕ ਦਿਓ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹਨੇ 90,000 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੌਜੀ, ਅਗਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵੋ, ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਬੀਰ ਬੇਦੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਮਰ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਜੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵੋ, ਭਰੋਸਾ ਭਰਾਸਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਡਰਤਾ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਬਣਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾੜੇ ਖੂੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਾਵੋ ਹੋ ਜਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਛੱਡੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਕਦੇ ਭਖ ਗਿਆ, ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜੇ ਅੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ 15-16 ਸਾਲ ਵਾਲੇ, 18-20 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਦਾਈ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਫੁੱਟਮਾਂ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਗਾ ਦੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ, ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੀਤ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਆਇਆ, ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚਾਈ ਨਾ ਗਈ ਬਾਈ ਤੋਂ, ਜਸ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ, ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ। ਗੁੱਸੇ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੜਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ, ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ, ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਡਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਪਤਾ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਹਟ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ SYL ਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਆ 2021 'ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਮਾ ਐਨ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਮਜ਼ਾਰੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਮਾ ਨਖਿੱਧ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਖਬਾਰ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, NDTV ਵਰਗੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੋਲੀ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਿੱਲੀ ਉੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੜਨਗੇ ਲੜਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਖੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਬਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 30-40 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਾਲੇ ਨੇ, ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਇਕੱਠ, ਹੌਸਲਾ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜੇ,
ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੱਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਠੁੱਸ ਹੈ ਕੰਮ, ਹਾਸਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।